ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇವ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं माप्त्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतोऽधिपता भारती सा मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्ना स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिते नारायणं निखिल पूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्यधीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिक फलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तारमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲ ಯೋಗ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಸುಖೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि नदग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थं पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदया तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून्मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राहि यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं नुमः स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಸಮಸ್ತ ವೇದವು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯತಾಚನಕ ಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾಂಬಿನ. ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾನೆ, ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯತಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಪಪನ್ನ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇನೆ ನಾವು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯತಾನೇ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಾವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಂತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕಾರ್ಯಂ ನಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಫಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಾಪ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ನಹಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ. ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕುತಃ ಇತ್ಯತಃ, ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಾವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ಯಸ್ಯಾಹ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಎಂಬುದು ಅನುಪಪತ್ತೇ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯತಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಅನುಪಪನ್ನ. ಇತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತಾನ್ ಪಕ್ಷಾನ್ ನಿರಾಚಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರೆಯವರು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ಯತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯತಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಂ ನಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಹ ಶಬ್ದ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ನೆತ್ಯೆಂಬ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆತ್ಯೆಂಬುವ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಂ ಯ ಅಂತೀವಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಂ ನೆತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಅಂದ್ರೆ ನೆತ್ ಎಂಬ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆತ್, ಆ ನೆತ್ ಎಂಬ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನೇ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಶಬ್ದವೇ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೃತ್ಯಾಶ್ಚ ಕರ್ಮಣಿ ಸ್ಮರ್ಯಂತೆ. ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ತಯೋರೇವ ಕೃತ್ಯಕ್ತ ಖಲತ್ರಾಹ ಇತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ತಯೋರೇವ ಕೃತ್ಯಕ್ತ ಖಲತ್ರಾಹ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಭಾವ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ, ಭಾವ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಖಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಯೋ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೂತ್ರ. ಕೃತ್ಯಾಶ್ಚ ಕರ್ಮಣಿ ಸ್ಮರ್ಯಂತೆ ತಯೋರೇವ ಕೃತ್ಯರ್ಥ ಖಲತ್ರಾಹ ಇತಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಹ ಶಬ್ದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವಾದ ಶಬ್ದವೇ ಕಾರ್ಯ. ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕರ್ಮ ಚ ತದುಚ್ಯತೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕರ್ಮ ಚ ತದುಚ್ಯತೆ. ಇದನ್ನ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನಂದ್ರೆ ಯತ್ ಕರ್ತೃ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಪ್ತುಂ ಇಷ್ಟತಮಂ ತತ್ಕರ್ಮ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯಾವದನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕರ್ಮ. ನೋಡಿ, ರಾಮಹಾವನಂ ಗಚ್ಚತಿ, ರಾಮನು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಗಮನ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೊಂದಲ್ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು. ಹೊಂದಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ವನ. ಆ ವನವೇ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೋ? ರಾಮ ಫಲಂ ಖಾದತಿ, ರಾಮ ಎಂಬ ಕರ್ತೃ ತಾನು ಹೊಂದಲ್ಪಡಬೇಕಾದ, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಫಲ ಏನಿದೆ ಆ ಫಲವೇ ರಾಮ ಫಲಂ ಖಾದತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯಾವದನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಚ ತದುಚ್ಯತೆ ಯತ್ ಕರ್ತೃ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಪ್ತುಂ ಇಷ್ಟತಮಂ ತಥಾಚ. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷೇಣ ಆಪ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ತದ್ಭಾವ ಕಾರ್ಯತ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯಾವದನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಲದ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಲದ ಸಂಬಂಧಿ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವೇ ಕರ್ಮ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ತಥಾಚ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷೇಣ ಆಪ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ. ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷೇಣ ಆಪ್ಯಂ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದಲ್ಪಡಬೇಕಾದದ್ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ. ತದ್ಭಾವ ಕಾರ್ಯತ, ಅದರ ಧರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯತ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದ್ಭಾವ ಕಾರ್ಯತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ, ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಕಾರ್ಯತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು ನೀವು? ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಹಂಗ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಚ ತತ್ ಸಂಭವತಿ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯತ ಕಾರ್ಯ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ, ಅದರ ಧರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯತ ಅಂತನಬೇಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನಾದೇಹೇ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಪ್ತುಂ ಇಷ್ಟತಮತ್ವ ಸಾಮ್ಯಾತ್. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ತೃ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ
ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ತೃ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಹನನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮವೇ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನವೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯವೇ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಬೋದು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರಾಪಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಸ್ತೇವ ನಿಷಿದ್ಧ ಬೋಧಾತ್ ಪ್ರಾಕಿತಿ ಚೇತ್. ಇಲ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಆ ನಿಷೇಧ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತೇವ ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಬೋಧಾತು ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಪರತೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಪರತೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವೇ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು, ನಿಷಿದ್ಧತಾದ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ? ಪರತೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಬರಲ್ರಿ, ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಬೋಧೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದು
ಅಂಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೇನು? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾಗೋದು ಅಂಬೋದೇನು ಹೋಗುತ್ತದೇನೋ? ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಹನನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು, ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೊದಲೇನಂದ್ರು, ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀರೇನೋ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಕಾರ್ಯಂ ನಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ಬರೀತಾರ, ತನ್ಮಾತ್ರಂಚ ಕಾರ್ಯತಾ ಇತಿ ಕಥಂ ನಿಷೇಧತಾ ಜ್ಞಾನಾದಪಿ ಪರತಃ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧಃ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಜನ್ಯವಾದದ್ದು ಫಲರೂಪವಾದ ಕರ್ಮತ್ವ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟೋದು ಫಲರೂಪವಾದ ಕರ್ಮತ್ವ. ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಫಲರೂಪವಾದ ಕರ್ಮತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಫಲರೂಪವಾದ ಕರ್ಮತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ಮಾತ್ರಂಚ ಕಾರ್ಯತ ಕಥಂ ನಿಷೇಧತ ಕಥಂ ನಿಷೇಧ ಜ್ಞಾನಾದಪಿ ಪರತಃ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಸತಿ ಚೇತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರವರ್ತೇತ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯ ಮುಂತಾದವಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸತಿಚ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರವರ್ತೇತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನವೇ. ಮತ್ತು ತಸ್ಯೈವ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಾಭಾಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಏಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಗೋದಿಲ್ಲ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನವು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಫಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಷಿದ್ಧತಾ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಏನು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ವಕ್ತ
ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂಬುವ ಮತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ರಕ್ಷ್ಯತೀಶ ಇತಿ ಖ್ಯಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾನ್ನೈವ ಚಾಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯವಿಷ್ಯತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿನ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈಶಃ ಸ್ರಕ್ಷತಿ ಇತ್ಯಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಈಶ್ವರ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯ. ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನಿದ್ದಾನೆ. ಈಶಃ ಸ್ರಕ್ಷತೆ, ಈಶ್ವರನು ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ, ಈಶ್ವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಪತ್ತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ರಕ್ಷತೀಶ ಇತಿ ಖ್ಯಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ನೈವ ಚಾಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯವಿಷ್ಯತೆ. ಏನು ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ವಾಕ್ಯ ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಏನು? ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇ ದೇವದತ್ತ, ಕೃತಃ ಕಿಂ ತ್ವಯಾ ಕಟಃ ಕ್ರಿಯತೆ ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ, ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಚಾಪಿಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇವದತ್ತ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ದೇವದತ್ತನೋ ಯಜ್ಞದತ್ತನೋ ಚೈತ್ರನೋ ಮೈತ್ರನೋ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಇರಲಿ. ಅಂತೂ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಪಿ ಮಾಡುವವನು. ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೇ ದೇವದತ್ತ, ತ್ವಯ ಕಟಃ ಕಿಂ ಕೃತಃ ಉತ ಕ್ರಿಯತೆ ವಾ? ದೇವದತ್ತ, ನೀನು ಚಾಪೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಭೂತಕಾಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಹೇ ದೇವದತ್ತ, ಕೃತಃ ಕಿಂ ತ್ವಯಾ ಕಟಃ ಕ್ರಿಯತೆ ವಾ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟಃ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ದೇವದತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟಃ. ಪ್ರತ್ಯಾಹ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನು? ನ ಮಯಾ ಕೃತಃ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಪಿ ಕ್ರಿಯತೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಪಿ ಕ್ರಿಯತೆ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಕಾರ್ಯ ದೇವ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇವದತ್ತ, ನೀನು ಚಾಪೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ? ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಚಾಪೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಕಿಂತು ಕಾರ್ಯ, ಕಿಂತು ಮಯಾ ಕಾರ್ಯ, ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತಿ. ಇದನ್ನೇನಾಯ್ತು? ತೇನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂಬೋರು. ಚಾಪೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಚಾಪೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವದತ್ತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ದೇವದತ್ತ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತೇನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಇದರಿಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ. ಭವಿಷ್ಯತ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ವಂ ಕ್ರಿಯಾಗತಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ವಂ ವ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವದತ್ತನ ಉತ್ತರದಿಂದ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಾಪೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯನೇ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ದೇವದತ್ತನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ಮುಂದಿನದು, ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಎಂದು ಕಾರ್ಯತ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ, ಮಯಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ದೇವದತ್ತನ ಉತ್ತರದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರಿಯಾತ್ವ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ, ಇದೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ತದಪಿನ ಉಪಪದ್ಯತೆ, ಈ ರೀತಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ, ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕ್ರಿಯಾತ್ವ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ, ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ರಕ್ಷತಿ ಇತಿ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಕುತಃ, ಯಾಕೆ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸ್ರಕ್ಷತಿ ಇತಿ ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ರಕ್ಷತೀಶ ಇತಿ ಖ್ಯಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ನೈವ ಚ ಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮಿಷ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ನೋಡಿ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಸ್ರಕ್ಷತೀಶ ಇತಿ ಖ್ಯಪಿ. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಶಬ್ದ ಹೇತೌ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಕಾರಣ? ತಥಾ ಸತಿ ಇತಿ ಶೇಷಃ. ನೀವು ಹಿಂಗನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾಯೇವ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ಚೇತ್, ಅಂದ್ರೆ ತಥಾ ಸತಿ ಹಿಂಗಂಬೋದಾದರೆ ತಥಾ ಸತಿ ಹಚ್ಚೋಬೇಕು. ಏನು? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಇತ್ಯಂಗೀಕಾರೇಹಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಈಶಃ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ರಕ್ಷತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತ ಗಾಮಾನೇಷ್ಯತಿ, ದೇವದತ್ತನು ಮುಂದೆ ಆಕಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಅಂಬುವ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪನ್ನವಾದ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಈಶಃ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ರಕ್ಷತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವದತ್ತ ಗಾಮ್ ಆನೇಷ್ಯತಿ, ದೇವದತ್ತನು ಮುಂದೆ ಆಕಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಈಗ ಕಾರ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಸರ್ಜನಾದಿಕಮಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ, ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳು ಈಗೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾನ್ನ ಇತಿ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮುಂದಿನ ಈಶ್ವರನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳು ಈಗಲೇ ಕಾರ್ಯ. ದೇವದತ್ತ ಮುಂದೆ ಆಕಳನ್ನು ತರೋನಿದ್ದಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತರುವ ಆ ಗವಾನಯನ ಅಂಬುದು ಈಗೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೋ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್
ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಏವ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾನ್ ನ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಚ ತದಪಿ ಕಾರ್ಯಂ, ಆಗಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಾಗಲಿ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲಿಂಗ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಾಗಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಲಿಂಗ್ಲೋಡ್ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಹಿಂದೆ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಸೀತ್ ಅಸ್ತಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ್ಲೋಡ್ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ್ಲೋಡ್ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೋ ಅದು ಕಾರ್ಯ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ತದಪಿ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ನಚ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾದಿ ವಾಚ್ಯತಾ ಅಂಗೀಕಾರ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನು ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೇನೋ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ. ಸರ್ವತಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುದು ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ತವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಿಂಚ ಪರ ಸಂಬಂಧಿನ್ಯ ವಾಕ್ಯಾತ್ ಇತೋ ಅವಗತಾಯಾಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಪರಸ್ಯ ಮಮೇದಂ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಚೈತ್ರ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯುವವನಿದ್ದಾನೆ. ಚೈತ್ರ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯುವವನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೇನೆ ಆ ಚೈತ್ರ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ, 5-6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿದ್ದಾಗಲೇನೆ ಮುಂದೆ ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಕಾರ್ಯ ಈಗಲೇ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕಿಂಚ ಪರ ಸಂಬಂಧಿನ್ಯ ವಾಕ್ಯಾತ್ ಇತೋ ಅವಗತಾಯ, ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದು, ಚೈತ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದು ಮೈತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಈ ಚೈತ್ರ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯುವನಿದ್ದಾನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೈತ್ರನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಇತೋ ಅವಗತಾಯ, ಮೈತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೈತ್ರನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ, ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಮೈತ್ರನಿಗೆ ಈಗಲೇ ಇದು ಕಾರ್ಯ, ಇದು ನನಗೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಮೈತ್ರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ
ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾ ಅದು ಮೈತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಈ ಮೈತ್ರನಿಗೆ ಆ ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಈಗಲೇನೆ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತೋಗತಾಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾಯ ಪರಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾಯ ಮಮೇದಂ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಯೋಪಿ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೈತ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಾರದು, ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಹಿ ಪರಂಪ್ರತಿ ಸಾ ನ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಪಿ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಮೈತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತದ. ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮೈತ್ರನಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈತ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದೀತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೈತ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧ ಬಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ಮಾತ್ರ ಶರೀರಾಚ ಕಾರ್ಯತಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಪಿ ತತ್ರ ಪರಸ್ಯ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ. ಆಗ್ಲಿ ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾ ಅದು ಮೈತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಮಮ ಇದಾನೀಮೇವ ಇದಂ ಮಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈತ್ರನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೈತ್ರನಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೈತ್ರನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈತ್ರ ಮುಂದೆ ತೊಡಗಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರ ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೈತ್ರ ಮೈತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ 5-6 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕರು. ಚೈತ್ರ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೀತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಮೈತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದಲೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಇದಂ ಮಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಆ ಕ್ರಿಯಾ ಅದು ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತಿವ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ಮಾತ್ರ ಶರೀರಾಚ ಕಾರ್ಯತಾ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯತಾ ಎಂಬುದು, ಚೈತ್ರನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಕಾರ್ಯತಾ ಎಂಬುದು ಮೈತ್ರನಿಗೂ ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುದೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವತಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾನೇ ಕಾರ್ಯ, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಬೇರೆಯವರು ಯಾವುದನ್ನ ಕಾರ್ಯತಾ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.